परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज कोटि कोटि बार प्रणाम। जगज्जननी श्री श्री बड़मांक श्रीचरण कोटि कोटि बार प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बड़दांक श्रीचरण कोटि कोटि बार प्रणाम। सत्संगर कर्णधार आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांक रंगाचरण प्रांतरे कोटि कोटि बार प्रणाम। आज मु श्री श्री ठाकुर दया करुणार कथा दीपद कहवाक जाऊँगी। श्री श्री ठाकुर 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारिख ताला नवमी तिथि हिमायतपुर पाबना पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोहन देवी कोलमंडन करथिले। हिमायतपुर पाबना जहाँकि बांग्लादेश गोटे छोट ग्राम थिला। सही ग्राम रे श्री ठाकुर जन्मग्रहण करथिले। तत्परे ठाकुर लीला आरंभ होइथिला एवं सत्संगर अनुष्ठान कालक्रमे गढ़ी उठिला। यही सत्संगर भित्तिप्रस्तर स्थापक किंतु थिले माता मनमोहन देवी ठाकुरंकर माँ। तत्कालीन समय बहु बाधा विपत्ति मध्य दे सत्संग भित्तिप्रस्तर स्थापन होइथिला। आज सत्संगर जो कलेबर आमे बाने देखुचंती से माता मनमोहन देवी प्रमुख भूमिका बा तांकर सही निष्ठा पाई आज सत्संग सारा दुनिया रे स्टैंड करिछि। तत्कालीन समय देखा जाइछि जेतेबेले आश्रम स्थापन करा जाइछि हिमायतपुर पाबना रे ठाकुरंकर प्रति आकृष्ट हुई तांको भल पाई बहु बड़ बड़ ऑफिसर बहु प्रोफेसर तांको पाखु आछंती तांको कार्य रे शामिल होइछंती एवं आश्रम रे बहु दुख कष्ट सही मध्य ठाकुर काम नियोजित हो क्लेश सुख प्राप्त होइछंती। सही समय रे पंचानन सरकार बोली जने प्रोफेसर थिले। तांकर पिला जीवन ठू चाकरी जीवन समस्त जीवन बहुत अयस आराम रे कटिथिला। बहुत बड़ घर पिला। तत्कालीन समय जेतेबेले से आश्रम रे रही अन्य मानक सहित श्री श्री ठाकुरंकर माने कार्य करुथांती तांको अनेक समय रे स्वल्पाहार करने को पड़ी एवं माने शोइबाकू तले मध्य शोइचंती भूमि उपरे मुंडरे इटा दे। शिवचंद्र चक्रवर्ती ठाकुरंकर जे पिता से पिला मानक सब बुझांती रे तुम्हें माने बहुत बड़ बड़ घर पिला तुम्हें कहीं ये पागल होच ईश्वरंकर कौन किसी काम नाला मोरी घरे मोरी ओली तले गली पड़े। अरे तुम्हें माने तुम घर को सब पड़े जाओ रे किंतु कहीं जाऊ नथिले। श्री ठाकुरंकर गोटे कथा तुम्हें मते ईश्वर कुह हाड़ी कुह डम कुह शिवचंद्र चक्रवर्ती पुत्र अनुकूल चंद्र कुह जहाँ कहना कहीं मु जहा मु ताहा। वास्तविक तांकु जे चिन्हिची तांको प्रेमर परस जे पाइची से तांकु केबे भी तो छाड़ी पारे ना। तत्कालीन समय रे ठाकुरंकर केते जण विशिष्ट भक्त एवं अनुगामी श्री ठाकुर सहित पूरा जड़ित हो रोते
ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ମୋର ଜୀବନ ଯଦି କେହି ଲେଖିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଯିଏକି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଖୋକା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମିତ୍ୱ ନେଇ। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କେଷ୍ଟଦା, ତୁମେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନା। କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ, କାହିଁକି ଠାକୁର, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବାର କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାଅ ନା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କେଷ୍ଟଦା, ଆପଣ କୃଷ୍ଣଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? କେଷ୍ଟଦା କହିଥିଲେ, ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କେଷ୍ଟଦା କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ କି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ, ଆପଣ ପା ପଠେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କୌଣସି ସତୀ ନାରୀକୁ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଠେଲିକି ପଠାଏ, ସେ କ'ଣ କେବେ ଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ। ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାର କାଙ୍ଗାଳ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଥମତଃ ହିଁ ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦରକାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତଦନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆତ୍ମବିନ୍ୟାସୀ ଅନୁଚଳନ। ସେହି ଇଷ୍ଟାର୍ଥକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କରିନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ତଦନୁଯାୟୀ ଅନୁଶୀଳନରେ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟତପା କରି ତୋଳିବା। ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ସୁସଙ୍ଗତିର ତାଲିମରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକୁ ତତ୍ ସାର୍ଥକତାରେ ଉପଚୟ କରି ତୋଳିବା। ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅନୁରାଗ ସନ୍ଦୀପନାରେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ଦେଇ ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିଁ ଆସୁନା କାହିଁକି, କ୍ଲେଶ ସୁଖପ୍ରିୟତାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦୀ ଅଭିଯାନରେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସାର୍ଥକ ସଙ୍ଗତି ଦେଇ କରଣୀୟ ଯାହା ସମ୍ବେଗୀ ପଦବିକ୍ଷେପୀରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ବା ଅନ୍ତରାୟ ଯା କିଛିକୁ ହେଲେ ଏଡ଼େଇ ନହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରି। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ଦରକାର ଉତ୍କର୍ଷ ଉପଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଥମତଃ ହିଁ ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାକରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ଉପଚୟ, ନଚେତ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା
ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର କଥା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏ ଦାୟରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଛି। ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ବିଷୟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର? ମୋର ପଦପଦବୀ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସିଥିରେ ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି? ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ କି? ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସେହି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ସପରିବାରେ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଯଥାବିଧି ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଗତ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ଯତ୍ନ ଏବଂ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତାହା ସୁନ୍ଦର ସେବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ। ତ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାକର ବାକରମାନେ ଆସି ପାଣି ଏବଂ ବା ଯଥାବିଧି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍କାର କରାଯାଏ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବସିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଇତ୍ୟବସରରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମକ ପାର୍ଟିକୁ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କହି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେହି ତାଙ୍କ ସତ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କାହାର ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯେ କିପରି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନା, କିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ସୁଖମୟ ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଏକମୁଖୀ ହୋଇ ନ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଦିଏ, ସେଇ ପରିବାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବାର କଥା। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନି, ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାନି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି, କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ସାର୍ଥକ ଅନୁଚାଳନରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ ନା, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ରଖି ସେ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଆଜି ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନୀତି ଅନୁଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ କଷାକଷି ଚାଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହୁଏ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଇବୁନି, ମିଛ କହିବୁନି,
ତେଣୁ ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ବିମୁଖ ଆଜି ଆକାଶିଆ ଭଗବାନ ବା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିଛି ସେ ତ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ମୂକ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚାଲିଯିବାଟାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଷ ଗୁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।